पुओ बापा को कहूची पुओ जे बापा को कहती आपण थिले जाए आपण थिला जाए मोर अस्तित्व सब किछि मोर मोर अस्तित्व रही आनंद होइछि अस्तित्व मोर अछि हाँ आपण नथिले मोर सत्ता किछि ओ आपण नथिले मोर सत्ता किछि आपण थिले जाए मोर अस्तित्व सब किछि अछि हाँ हाँ एटा हला प्रश्न आपण बापा पुअर कथोपकथन होउछन्ति हाँ बापा पुअंकर कथोपकथन होउछि पुओ कहूछि जे बापा को बापा तुम्हें जेते दिन पर्यंत रही मोर अस्तित्व अच्छी तुम्हें जदि न रहिले त नाही मोर सत नाही एई कथा तो तुमे थिले जाए मते चिन्हचंदी हाँ तमे नथिले मते आ कि चिन्हना चिन्हु ना ओ तुम्हें जेते दिन पर्यंत थाउच मते समस्त चिन्हंती तुम्हें जो दिन नथिले मते चिन्हिबे नाही न बचइला कहारो बाड़ा कि रंग रे झूली आसे बोला रे न बचइला तमर पदर झमक झुटिया देखिले नगर दंडे बटिया आड़ भंगी करी होली जाऊती कटी में कला रे न बचइला कहारो बाड़ा कि रंग रे झूली आसे बोला रे न बचइला प्रहलादर हिरण्यकेशिवंकर बापा पुअंकर विवाद बढ़िला बापा पुअंकर विवाद बढ़िला पुओ कहूची बापा को बापा ए संसार मध्य तुम्हें जेते दिन थिब मते समस्ते चिन्हिबे तुम्हें जो दिन संसार रु चली जीव मते केही चिन्हिबे नाही बापा होउचंती जे शिवंकर भक्त ना प्रहलाद होउचंती जे प्रभु नारायणंकर भक्त हेले जेतेबेले बापा पुअंकर विवाद बढ़िला बहुल दंड बापा देले हिरण्यकेशिप बहुल गोटी दंड देले हेले मध्य चिंता करंती नाही पुओ गोटे पद डाकिबा मात्र के भक्त माखरे प्रभु भगवान विराजमान हो जाती हेले भक्त हेले जे प्रहलाद रक्षा करंती जे नारायण सही दिन शेष दंडरे जेतले कहिले प्रहलाद बापा मते तुम्हें जो अमरावतीपुर तुम्हें मारुच एई स्तंभ रे प्रभु भगवान अछंती जेतले स्तंभ रु बाहरी पड़िले हिरण्यकेशिप संग्राम हिला संग्राम करने समय रे प्रभु भगवान मात्र को धरीण अरे दैत्य राज को मात्र को देले चिरीण पाखकू किए जे जाहि न पारिले 33 कोटी देवता जे ब्रह्मा को जे कहिले तुम्हें जे मात्र को जे चली न जीव प्रभुंकर राग को सांत्वना करिब ब्रह्मा कहले संसार न हो मु केबे जाई पारि महादेव कहले तुम्हें जाओ ये संसार केबे न हो मु जाई पारि समस्त कहले किए न गला समय रे निजे प्रहलाद जाई पहुंची गले प्रभुंक पाखरे प्रहलाद जीवा समय रे सकल देव कहउछन प्रहलाद मध्य आज मरि
बापा तो मरीची मरीची एबे पुओ मध्य मरी जेतेबेले प्रहलाद प्रभु भगवान पाखु जाइछंती कोलाग्रत करी धरी देले काको प्रहलाद धरिबा समय रे टिके राग टिके सांत्वना हो गला क्रोधटा तापरे मां लक्ष्मी आसी नृसिंह कवच पड़ी आउ टिके सांत्वना करी देले प्रहलादंग जगो हिरण्यदत्त प्रभुंक जंगरे काल काल पई रही प्रहलादंग जगो बापांकर कीर्तिटा रही वंचित होछि हबो नहीं लाउ हे दर्शक बंधु माने बड़ सुंदर विषय जहां लगे ब्रह्मपुर कोठीशाल होइछि उदय आज्ञा गुणातीत रूप वर्जित ठीक जे कि गुण रे अतीत रूप रे वर्जित सही परि व्यक्ति गुरुपण को सामान्य नुहंती आहा तुमे रहिल काहीं गुरुदेव ही तुमे रहिल काहीं गुरुदेव ही आज्ञा हे मंदी मु पतिली वृक्ष न देखिली बाबू हे मंदी मु पतिली वृक्ष न देखिली पत्र कहलिला फूल न फुटिला ठीक देख नाही फल फली अछई गुरुदेव हे तुमे रहिल काहीं गुरुदेव हे आगे हे नाती जे नातुणी आग जन्म हेले अजाई पछे जन्म होई निर्जन मनस्थे गाई चरुथिला गाईर पछरे वृषभ नथिला हेले चिर नाही बछा क्षीर पियई गुरुदेव हे तुमे रहिले काहीं गुरुदेव हे सामान्य नुहंती ए गुरुंग नंदन से सिना आम्भंकु शिखाइबे केते ज्ञान से पचारिला आमे कहि परिबा कि आज्ञांक प्रश्न कहीं बेले असुस्थ शरीर समय बीतय पाई हबो नाही हाँ नीरव जागिरे बसंती हेले हमर तुंबा मात्र शरीर असुस्थ बयस मध्य खसिलानी तांके जागिर नीरव भरे बसिली हे विदुष मंडली डेरंतु श्रवण लक्ष्य करी आज्ञा को देबा कहिन चलो नहेले आम्भंकु देबे बुझाइनो महाभारत पदे जीवा कहिन যদি ন সুখ দেব জন্ম হেলে মার মুখ গুণ অনাইলে ঠিক বাপাঙ্গর মুখକୁ চাহুনাহাନ୍ତି পুଅ ପଛରେ ଧାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମହାରୁଷି ठीक ठीक ମୁଁ ସିନା ତୋର ନ କଲିରେ କୁମର 12 ବର୍ଷ ତ ମା ତୋତେ ଧରିଛି ଗର୍ଭର ହେଲା ମାର ମୁଖକୁ ନ ଚାହୁଁଛୁ ଧନ ठीक ପଛକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ସୁଖ ତପୋଧନ हे बापा ए दुनिया अटई पर किए जननी के नुहंती पियर मिछ माया ए गोटिए संसार ठीक ठीक जिते बेले सुख देव पलाई गले गंगा नदी तटरे प्रवेश हेले ठीक अष्ट पोषरी उलग्न होइण गंगा नदी रे करूछंती स्नान
12 ବରଷରେ ପିଲା ନନ୍ଦନ ନ ଦେଖନ୍ତି ଅପସରାଙ୍କ ଜାନୁ ଯବନ ଠିକ ବିକାର ନାହିଁ ସେ ସୁକ ମୁନିଙ୍କର ଅପସରାଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି ନେତ୍ରର ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜର ବସନ ଆରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ନାନକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଟେ ଦେଇ ସୁଖ ଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପସରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ସୁଖ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ମିଳିଲେ ଏ ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମହାରୁଷି ଆଁ? ଏମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ ଅପସରା ଦେଲେ ଦେଖି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଲଜ୍ଜା ଭୟ କଲେ ହୋଇଥିବା ବସନ ଅଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭାବିଲେ ସେଦିନ ବ୍ୟାସ ମୁନିବର ଯୁବା ବୟସର ଯେ ପୁଅ ମୋହର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ଲାଜ ସରମ ନାଇଁ ହଜାରେ ବର୍ଷର ବୁଢା ଋଷି ମୁହିଁ ମୋତେ ଦେଖିକି ପାଇ ଲାଜ କରୁଛ ହଇଲ ରଖିଥିବା ବସନ ଅଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧୁଛ ହେଲା ଅପସରା କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବ୍ୟାସ ଋଷି ବୁଢା ହେଲ ସିନା ବାପା ବିକାର ତୁମ ଦେହେ ଅଛି ଅପସରା ମାନେ କହିଲେ ଯେତେ ବୁଢା ସେତେ ଲୋଡ଼ା ତମକୁ 1000 ବର୍ଷ ହଉ କି 5000 ବର୍ଷ ହଉ ସେଦିନ ବ୍ୟାସକୁ ସୁକ କହୁଛନ୍ତି ମହାପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ବ୍ୟାସ ଜ୍ୟୋତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଏ ସଂସାରରେ ଥିବ ମୋହର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ହେ ବାବୁ ମାନେ ଲେଖା ଭାଗବତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଅର୍ଥା ଜ୍ଞାନ ଓହୋ କେତେ ହଁ ହଁ ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ବାପା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ପୁଅର ଆନନ୍ଦ ମନ ଥିବ ହଁ ହେଲା ଯୋଉ ଦିନ ବାପା ପଳେଇବ ଯେ ବାପା ପୁଅ କିଏ ଠିକ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ କୁହା ହେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହିରଣ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସୁକ ଆଉ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏ ଆଉ ପୁଅ କିଏ ତୋତେ କିଏ ଶିଖାଇଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆରେ ବାପ ଧନ ତୋତେ କିଏ ଶିଖାଇଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆରେ ବାପ ଧନ ଝରରୁ ଝର ବହୁ ଅଛି ଝରରୁ ଝର ବହୁ ଅଛି ସଦାମ କରନ୍ଦ କର ପାନ ଆରେ ବାପ ଧନ କିଏ ଶିଖାଇଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆରେ ବାପ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ମାନସ ପୁତ୍ର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭରୁ ନାହିଁ ସେ ହଳଦୀ ମଳକରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଶିବ ପୁରାଣରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ଗଣେଶ ବିଭୂତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହଉ 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 ଯେତେବେଳେ ମାନସ ପୁତ୍ର ଗୋଟିକ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ରକ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଟିକେ ନେବା ଟିକେ ହେଲେ ହେଲେ ନହେଲେ ହେଲା ହେଲା ହବନି
ହଉ ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ଦିଗରେ ନ ବଳିବ ମନ ପଚାରିବା ଲୋକଙ୍କର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମନ ଆରେ ସହସ୍ର ମନ ଯେ ଖୋଜିବା ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗକୁ ମାତ୍ର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିକ ଯେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖିବା ଆରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ରହିଥିବ ତା ପୁଅର ଯେ ମନ ବଳଟା ଯେ ହଇବ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାତ୍ର ଚଳି ଯାଆନ୍ତି ପୁଅର ଯେ ମନ ବଳ ଗୋଟିକ ଯେ ଭାଗୁଛି ଯଦିନ ଦେଖ ଯେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନ୍ଦନ ଆରେ ଯେତେବେଳେ 17 ଦିନ ଉଳିଏ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ କୁରୁନାଥ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଠିଣ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ମନ କରିଣ ଆରେ ପୁଅ ଗୋଟିକ ସେ ବଟେ ଭାସି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗାନ୍ଦୋଳା ପଡନ୍ତି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାରରେ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବଳ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦେଲା ଚିହ୍ନିଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନ୍ଦନ କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲା ମୋର ପୁତ୍ର ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କର ଶୟନ କରୁଥିଲା ମୋର କଥାକୁ ମାନି ରଖିଥିଲା ଆଜି ପର କଥାରେ ଘର ନାଶ ହେଇଗଲା କାରଣ ଶଙ୍କୁନିର କଥାରେ ଘରଟା ମୋର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ହସ୍ତିନା ବାୟୁନା ଜୟନ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯମପ୍ରସ୍ଥ ଏଇ ପଞ୍ଚକଟିକ ମୋର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋର ଘର ନାଶ ହେଇଗଲା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଏ ସଂସାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷା ଖେଳ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଥମ ସାଗର ଲେଖା ଅଛି କାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ସାଗର ହିରଣ୍ୟ ଜୟ ବିଜୟ ଆମର ମୁରା ଦାରୁଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ଶରୀର ତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ହଉ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଘେନିଣ ପାଳିଲା ଏ ମହି ମନ ପବନ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେହେ ଠାବ ଦେଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଯେ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଦେହଟି ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ପାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇ ଏ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ଆହା ଠିକ ଅରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟପୁରବାସୀ ଏ ଦେହ ଘଟ ଘରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣିଲେ ଆସି ଅସ୍ଥି ପିଙ୍ଗରା କରିଲେ ଓରା ଶ୍ରେଣୀ ଖୁଣ୍ଟି ବାଡ଼ ଦେଲେ ଚକଟି ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ମାଟି ଶିରା ନାଡ଼ି ନଈ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଣି ଲୋମ ଚର୍ମରେ ଦେହଟି ହୋଇଛି ଛାଉଣି ଠିକ ଏକ ବିଷ ବଖରାକୁ ହେ ନଟି ଦୁଆର ବିନା ଖିଳଣୀରେ ଘରେ ନ ବସନ୍ତି ଚୋର ଚେତା ଯୁବତୀ କି ଧରି ହେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଘଟେ କରିଛନ୍ତି ବାସ ପୃଥିବୀ ବୋଇଲେ ଯେ ମାଟି ଅଟଇ ସେ ମା ପରିମା ଆଉ ଜଗତେ ନାଇଁ आप बोले अटई जल जल ब्रह्म हेला ए जगते मूल तेज बोले जे अग्नि अटंदी
ଆଜ୍ଞା ସେ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ କି? ଆରେ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ବୋଇଲେ ଅଟଇ ପବନ, ପରମ ଗଲେ କିଏ ଦେହଟା ପାରିବ ରହିଣ। ହେଲା ହଁ ହଁ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ଅତୀତ ଆଉ ରହିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଦୀପ ଗଟି ଯାଉଛି ବାର ଆସୁଛି ବାର, ବାର ସରିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଙ୍ଗ ଏଇ ଘର। ଆଜ୍ଞା ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଥାଏ ପବନ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ସାଗରରୁ କହିଛି, ଅଗ୍ନି ଜନ୍ମ କଥାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ନିଆଁ ଥିଲେ ଧୂଆଁ ଅଛି। ଧୂଆଁ ବାପା ପୁଅ କିଏ ଠିକ କହିଥିଲେ? ହେଲେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଅଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ବାପା ହେଲେ ନିଆଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ହେଲେ ଧୂଆଁ। ହଁ ଠିକ ବାପା ହେଲେ ନିଆଁ ପୁଅ ହେଲେ ଧୂଆଁ। ହେଲେ ଧୂଆଁ ଟା କାହିଁକି ହେଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟଟା ନିଆଁ ଥିଲା ଯାକ ସିନା ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ନିଆଁ ଲିଭି ଗଲେ ଆଉ ଧୂଆଁ ହୋଇପାରିବ କି? କାହିଁକି ଅଭିଶାପ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି କି? ଧୂଆଁ ଟା କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଋଷି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବୌମ ପାଖରେ ଟିକେ ଲୟ ରଖିଥିଲେ, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଆମ୍ଭ ନାରୀ ମୁଖରେ ତୁ ଦେଲୁ ଚୁମ୍ବନ, ଠିକ ସରିଗଲା ଅଗ୍ନି ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ କର୍ମ, ଦେହଟା ତୁମର ହେଲା କଳଙ୍କିତ, ଏ କଳଙ୍କ ତୁମ ପାଶେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥିବ। ବିପ୍ରମାନେ ଦେବେ ଦେବେ ଆହୁତି, ନାରୀର ପ୍ରତି ତୁମ ଆଶା ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଭୁଞ୍ଜିବ ନାରୀର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦୈବତ, ବିପ୍ରମାନେ ଦେବେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଓಂ ସୁହା ସୁଧା କହନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦୈବତ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲେ ନାରୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। ଯୋ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଗାହାଣ ଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋଟିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଗୋଟିକ ଜଳୁଅଛି, ତାର ପୁଅ ଗୋଟିକ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ କଳା ସୁହା ସୁଧା ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟି ନାରୀ, ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଯେ ସେ ମନହାରି। ହେ ବାପା ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ଏହି ସଂସାରେ ଥିବ, ତୁମେ ଥିଲା ଯାକ ମୋହର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମାତ୍ର ଗଜାଲି ଭିଣ ଯିବ, ମୋର ହସ୍ତିତ ଗୋଟିକ ଆଉ କେବେ ନ ରହିବ। ନିଆଁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ କହିର। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି